Question number 88. Cadmium occurs in small amount with zinc ores. After extraction of zinc, the remaining solution has cadmium sulfate. The cadmium is extracted by adding one of the following metal into cadmium sulfate। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ cadmium sulfate ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ cadmium sulfate ਆਪਣੇ ਕੋਲ obtained ਹੋ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੈਡਮੀਅਮ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ from the solution of cadmium sulfate। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਰਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਡਮੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, that will form your zinc sulfate plus cadmium, zinc sulfate plus cadmium। moreover ਆਪਾਂ zinc ਹੀ ਕਿਉਂ use ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, because ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ cadmium ਹੈ that belongs to the zinc family, that belongs to the zinc family। question number 89, which is the most abundant element in the universe। ਤਾਂ universe ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ abundant ਜੋ element ਹੈ that is your hydrogen, that is your hydrogen। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, B option। Question number 9090, based on pKa values, which is strong acid among the following। देखो acid strong pK values लेना है तो देखो ध्यान नाल समझना, जिसकी Ka value ज्यादा उसकी एसिडिटी उन्नी ही ज्यादा होएगी, एसिडिक करैक्टर उन्ना ही ज्यादा होएगा। पर pKa जिन्ना घट होएगा उसका एसिडिक करैक्टर उन्ना ही की होएगा ਤੁਹਾਡਾ ज्यादा होएगा। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ देखो pKa वैल्यू सब तो घट कीती है ਤੁਹਾਡੀ HI ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ B ਆਪਸ਼ਨ। pKa ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਐਸਿਡਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਰਡਰ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, HI, ਦੈਨ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ HBr, ਦੈਨ ਕੀ ਆਏਗਾ HCl, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੀਸਟ ਐਸਿਡਿਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ HF। Question number 91, when H positive combine with water it forms hydronium ion H3O positive। the formation of hydronium involves। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, let's suppose this is your water molecule। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ H positive ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ H positive ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ that will act as a nucleophile ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ H positive ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ to form your hydronium ion। ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, there will be a strong covalent bond। ਦੇਖੋ covalent bond ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ because ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ट्रांसफर कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है टू द प्रोटॉन टू फॉर्म योर हाइड्रोनियम आयन। इत्थे आंसर की आएगा ਤੁਹਾਡਾ D ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92, which isotopes of hydrogen are radioactive। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆਈਸੋਟੋਪ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that is your tritanium, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ B ऑप्शन। Question number 93, nuclear radius is measured in femtometer। 1 femtometer is equal to। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਇੱਕ femtometer ਹੁੰਦਾ ਹੈ that is equals to 10 raised to power minus 15 meter and that is the radius of nucleus। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ radius of atom ਤੇ ਇੱਕ atom ਦਾ ਜੋ radius ਹੁੰਦਾ ਹੈ that is equals to 1 angstrom, that is equals to 10 raised to power minus 10 meter। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 1 femtometer is equal to 10 raised to power minus 15 meter। Question number 94, within the nucleus there is an exchange of particles called meson particle। mark the option which is not correct। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਚ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ, ਚਾਰਜ ਕੈਨ ਨਾਈਦਰ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਨॉर ਬੀ ਡਿਸਟਰॉयड, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਮੈਸੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਿਊਟਰਲ ਮੈਸੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਟਰੋਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੋਂ ਨਿਊਟਰੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ there will be an emission of your
पाई मैसोन विद हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज है ना। तो जो पॉजिटिव चार्ज देखो लेफ्ट साइड पे भी थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है, राइट पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बैलेंस हो रहा है। दैट मींस बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड, पाई नेगेटिव न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, जो न्यूट्रॉन तो देखो प्रोटॉन जा रहा है, तो देखो न्यूट्रॉन तो देखो जो प्रोटॉन जाएगा, प्रोटॉन ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਸੋਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈਵਿੰਗ ਅ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 네ਗੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨਿਊਟਰਲ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਿਊਟਰਲ जो थोड़ा न्यूट्रॉन है इज ऑल्सो योर न्यूट्रल, तो देखो दोनों साइड चार्ज बैलेंस है, दैट मीन्स सी ऑप्शन भी सही है। तो दिस दैट मीन्स जो थोड़ा डी ऑप्शन है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, देखो न्यूट्रल है दोनों साइड, दोनों न्यूट्रल ने, पर एक्सचेंज केड़ा मैसोन हो रहा है थोड़ा नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज इत्थे बैलेंस नहीं हो पाएगा। सो दैट मीन्स इत्थे केड़ा आंसर थोड़ा इनकरेक्ट है, दैट इज योर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन थोड़ा की इत्थे आंसर आएगा। Next question number 95. In gas chromatography, which among the following is not a carrier gas? जिसਨੂੰ carrier gas ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ use ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਜੋ chromatography ਦੇ ਵਿੱਚ gases use ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ non polar ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ inert ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਤੇ ਇਨਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ CO ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਹੀਲੀਅਮ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, CO2 all are non polar and inert, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 95 ਦਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 96, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ weight ਕਿੰਨਾ ਹੈ 60, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ 100 ml ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ 1 ਮਿਲੀਮੋਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ 1 ਮਿਲੀਮੋਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, 1000 ml ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -3 ਮੋਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ml ਲੈਣਾ ਹੈ 100 ml, ਤਾਂ 100 ml ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -3 divided by 10, that means 10 raised to power -4 moles ਹੋਣਗੇ present। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਮਾਸ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਸ ਕਾਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ moles into molecular weight। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ that comes out to be your A option 6 milligram। क्वेश्चन नंबर 97, that is from the bio inorganic chemistry कि जो थोड़ा फेरेडॉक्सिन है is involved in an anaerobic metabolism, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਮੋਇਟੀ ਹੈ Fe4S4 ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਇਰਨ ਸਲਫਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, that is a cubane like structure। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਰਨ ਸਲਫਰ ਦੇ ਬੌਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ present ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ that is why it is known as your cubane like structure। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਦੇ ਆਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਰਨ ਸਲਫਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ, that helps in electron transfer mechanism। Question number 98, ਕਹਿੰਦੇ iron that is in the +2 oxidation state in hemoglobin can bind to any of these molecule, which out of the following doesn't make hemoglobin non functional। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬਾਈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਸੀਜਨ, that is the main function of hemoglobin। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਅਗਰ ਨਾਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਨਾਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਉਸਨੂੰ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਨਾਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਹੈ that acting as a functional group ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਕਦੋਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਰਨ ਹੈ that will bind with oxygen, ਜਦੋਂ ਬਾਈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਥਰੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਐਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੋਇਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ 98 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 99, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ BeCl2 ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਮੈਰਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। this is the structure of your solid state beryllium dichloride। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਮੈਰਿਕ ਫਾਰਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਮਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵੇਪਰ ਫੇਸ, ਕਿਹੜਾ ਫੇਸ ਵੇਪਰ ਫੇਸ, ਤਾਂ ਵੇਪਰ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਜ਼ ਆ
ਡਾਈਮਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। BeCl2 ਵੇਪਰ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਮਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 100 ਦੇਖੋ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੀ ਜੋ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡਸ ਦੀ ਜੋ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਹੈ that increases down the group, increases down the group। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ KOH। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਇਨਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਵਧੇਗਾ, ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ A ਆਪਸ਼ਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 101 the formula of washing soda, washing soda ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ A ਆਪਸ਼ਨ, that is your sodium carbonate dot 10H2O। 102 question the movement of glucose into cell is associated with, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ। ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ ਦੇਖੋ ਜਨਰਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨ ਸੋਡੀਅਮ ਜੋ ਆਇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਰੋਮ ਸੈਲ, ਫਰੋਮ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਦੋ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨ ਮੂਵ ਇਨਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈਲ, ਮੂਵ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਸੈਲ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜੋ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ B ਆਪਸ਼ਨ। Question number 132 in electron impact mode mass spectrum of compound is usually, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਾਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਬੀਮ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, that will converted into your molecular ion peaks ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਅੱਗੇ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਬਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ C ਆਪਸ਼ਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 133 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ 2016 ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ along with CH3Br। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ Cl ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 35 ਤੇ 37 that are present in intensity ratio 3:1 ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ C ਆਪਸ਼ਨ। ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 134 the oxidation product of 1,4 cyclopentadiol with your malpradis agent, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰ ਆਇਓਡਿਕ ਐਸਿਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਕਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟੈਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਗਰੁੱਪ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਰਮ ਬਣੇਗਾ that is your A ਆਪਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਨੇ 1 2 3 4 ਤੇ 5, ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ 1 2 3 4 5। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ that is your ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਥੇ 134 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ A ਆਪਸ਼ਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 135 that is very very important ਆਈਡੋਫੋਰਮ ਟੈਸਟ ਹੈ ਨਾ। ਆਈਡੋਫੋਰਮ ਟੈਸਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਮਿਥਾਈਲ ਕੀਟੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਮਿਥਾਈਲ ਕੀਟੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੋਫੋਰਮ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ there is a formation of your idoform CH3 that is yellow in color। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 1 by 1 ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ A ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਪੈਂਟੇਨੋਨ। ਦੇਖੋ 2 ਪੈਂਟੇਨੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਥਾਈਲ ਕੀਟੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਈਡੋਫੋਰਮ ਟੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਥੇਨਲ ਦੇਖੋ ਇਥੇਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮਿਥਾਈਲ ਕੀਟੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ that will also give your ਆਈਡੋਫੋਰਮ ਟੈਸਟ। 3 ਪੈਂਟੇਨੋਨ ਦੇਖੋ ਜੋ 3 ਪੈਂਟੇਨੋਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਮਿਥਾਈਲ ਕੀਟੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਕਾਂਟ ਗਿਵ ਯੂਅਰ ਆਈਡੋਫੋਰਮ ਟੈਸਟ। ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ B ਆਪਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਥੇਨੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਥੇਨੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਥਾਈਲ ਕੀਟੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਈਡੋਫੋਰਮ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੀਐਜੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਲਡੀਹਾਈਡ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਸੀਟੈਲਡੀਹਾਈਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਥੇਨਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ that will further can perform your ਆਈਡੋਫੋਰਮ
test due to the formation of methyl ketone group। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ B option। Question number 136, which of the following is least alkaline? least alkaline ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ less basic ਹੈ। basic character ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ base ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, that is the most basic। ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜੋ less basic ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਘੱਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, that is your electron withdrawing group। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮੀਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਅਮੀਨ ਦੇ ਜੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਦਡਰਾ ਕਰੇਗਾ ਬਾਈ -m ਇਫੈਕਟ, ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਲੈਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਫॉर ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਲੈਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਡੋਨੇਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮਿਥੌਕਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਧੇਗੀ। ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਧੀ ਹੈ ਸੋ ਇਟ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਨਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੈ that is quite high as compared to your A option। A option ਦੇ ਵਿੱਚ due to the presence of your electron withdrawing group ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਾਈਨ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ and that will behave as the least basic in nature। ਤਾਂ 136 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ A option। Question number 137, carbon dioxide is absorbed by the plant in the presence of chlorophyll and sunlight to produce। देखो that is a photosynthesis reaction। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ starch, glucose ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ starch, glucose ਤੇ cellulose ਇਹਨਾਂ ਦੀ formation ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ all of these ਹੈ ਨਾ, A to C ਸਾਰੇ ਹੀ options ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ form ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Question number 138, which of the following reagents can be employed to separate aniline? aniline ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ benzene ਦੇ ਉੱਪਰ NH2 group ਹੈ and that is basic in nature from a mixture of aniline and nitrobenzene। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਸ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਪਲੱਸ ਬੇਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲਟ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਲਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਬੈਂਜੀਨ ਹੈ that is not basic, ਉਹ HCl ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਲੀਨ ਬੇਸਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਲਟ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਲੀਨ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 139, which of the following compound will give blood red coloration while performing Lassanis test for nitrogen। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਸਾਨਿਸ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਇਓਯੂਰੀਆ। ਥਾਇਓਯੂਰੀਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਕਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ for the test of your nitrogen in your organic compound। ਤਾਂ 139 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ A option। Question number 1040, aldoses and ketosis can be differentiated by। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ aldoses ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ aldehyde group present ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਕੀਟੋਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟੋਨਿਕ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਲਡ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, can react with mild oxidizing agent। but ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ that are quite ਦੋ R group present ਹੋਣ ਕਰਕੇ quite ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ protected ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟੋਨ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ KMnO4 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, K2Cr2O7 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਹਨਸ ਰੀਏਜੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ CrO3, ਆਪਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਐਲਡੋਸਿਸ ਜਾਂ ਕੀਟੋਸਿਸ that are the part of your carbohydrates, ਤਾਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਵਾਟਰ। ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਲਡ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ
ਜਨਰਲੀ ਬਰਾਊਨ orange ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਰਲੈਸ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾਊਨ ਰੈਡ ਤੋਂ ਕਲਰਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ, ਐਲਡੋਸਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਐਂਡ bromine water that is a mild oxidizing agent that doesn't react with your ਕੀਟੋਸਿਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਕਟੋਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟੋਨਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, that are interconvertible under acidic and basic condition। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗਰੁੱਪ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੇ ਫਰਕਟੋਸ ਇੰਟਰਕਨਵਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੋਲਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਫੈਲਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਗਰੁੱਪ ਇੰਟਰਕਨਵਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਐਲਡੋਸਿਸ ਵੀ ਤੇ ਕੀਟੋਸਿਸ ਵੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰੀਜਨ ਤੇ ਫੈਲਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਐਲਡੋਸਿਸ ਤੇ ਕੀਟੋਸਿਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, we will use your bromine water। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। क्वेश्चन नंबर 141 which of the following is not chiral। chiral ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰੋਂ ਗਰੁੱਪ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ chiral। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ chiral ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ 141 ਦਾ A ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 3 chloro 2 methyl pentane। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that is your pentane, that is your 2 methyl 3 chloro। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਕਾਇਰਲ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਗਰੁੱਪ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ A ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। 2 chloropentanone, ਦੇਖੋ 2 chloropentanone, ਤਾਂ ਦੇਖੋ 2 chloropentanone ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ that is again your chiral center। ਤਾਂ C ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟਡ ਹੈ। ਫਸਟ 1 chloropentanone, 1 chloropentanone ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ chiral center present ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਰੋਂ ਗਰੁੱਪ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ B ਆਪਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟਡ ਹੈ। सिमिलरली डी ऑप्शन चेक कर सकते हो, देखो 2 मिथाइल है 1 क्लोरो है, तो ਇੱਥੇ देखो आह वाला जो कार्बन सेंटर है that is your chiral in nature, ਚਾਰ ਗਰੁੱਪ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ chiral center ਇੱਥੇ present। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ B ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ chiral center present ਨਹੀਂ ਹੈ। क्वेश्चन नंबर 144 polymer which have amide linkage, amide linkage मतलब C double bond O NH ਲਿੰਕੇਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਈਲੋਨ 66। ਜੋ ਨਾਈਲੋਨ 66 ਹੈ that is formed from your adipic acid, that is formed from your adipic acid plus hexamethylene diamine, hexamethylene diamine। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਫਲੋਨ ਹੈ, ਟੈਫਲੋਨ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਟਰਾਫਲੋਰੋਈਥੀਨ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਟੈਟਰਾਫਲੋਰੋਈਥੀਨ ਤੋਂ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕੇਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਕੇਲਾਈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਨੋਲ ਪਲਸ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਰੀਲੀਨ ਹੈ that is formed from your ethylene glycol, ethylene glycol plus terpephalic acid, terpephalic acid ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਰੀਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਟਰ ਲਿੰਕੇਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, there is an ester linkage। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ amide that is present in your nylon 66। question number 143 bromination of anisole with the bromine in carbon disulfide। carbon disulfide ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ non polar medium ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਨੀਸੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਥੋਕਸੀ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ that is your anisole। ਇਸ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ in the presence of carbon disulfide। ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਥੋਕਸੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ that is your electron donating group, and electron donating group ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ortho para directing ਹੁੰਦੇ ਨੇ, that means ਜੋ ਵੀ ਇਨਕਮਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ortho ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ। ਜਨਰਲੀ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਮੇਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੈਰਾ ਤੇ ਸਟੈਰਿਕ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਔਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਔਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਗਰੁੱਪਸ ਲੱਗਣਗੇ that can cause steric bulk create ਕਰਨਗੇ, steric hindrance ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਔਰਥੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ C ਆਪਸ਼ਨ। question number 144 ethanol is prepared commercially, commercially ਦੇਖੋ ਇਥੇਨੋਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
from your concentrated sulfuric acid। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, that is the commercially formation method। ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, that is your ethene। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ethene ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ acid H2SO4 in the presence of water ਕਰਦੇ ਹੋ, there will be a formation of your ethanol। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਥੇਨੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਦੌਰਾਨ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ there will be a formation of your carbocation। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜੋ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਫਾਰਮ ਯੂਰ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਥੇਨੋਲ। ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। क्वेश्चन नंबर 145, ए न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ। देखो जो न्यूक्लियोसाइड ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸ ਪਲੱਸ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ। ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਫੋਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ that is present in your RNA and DNA, that is present in your RNA and DNA, base, sugar and phosphorus। Nucleotide is known as the monomer of your RNA and DNA। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ RNA ਜਾਂ DNA ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। Question number 103, when a metal ion is approached by 6 ligands, then the energy of the reaction occur as follow, tick the correct one। देखो की है कि metal है, metal ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਉਸ ਕੋਲ ਕੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਿਗੈਂਡ, ਲਿਗੈਂਡ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ એનર્ਜੀ डिक्रीज करेगी। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ पॉइंट बिल्कुल सही है। नाउ दूसरा फैक्टर देखते हैं, मेटल को देखो चाहे पॉजिटिव चार्ज है बट मेटल को ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ने, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਜੋ ਲਿਗੈਂਡ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ that can cause ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਪਲਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੇਗੀ। ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਥਰਡ ਵਨ ਦੇਖੋ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਮੈਟਲ ਲਿਗੈਂਡ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਚਲਾ ਲੈਵਲ T2G ਐਂਡ ਉੱਪਰਲਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ EG ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੋ ਉੱਪਰਲਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜੋ એનર્ਜੀ ਹੈ that will increase by your 6dq ਐਂਡ ਜੋ ਥੋੜਾ એનર્ਜੀ ਲੋਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ T2G ਲੈਵਲ ਦੀ that is by -4dq। ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ all of 3। क्वेश्चन नंबर 104, in octahedral ion the number of unpaired electron are। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ +3 ਹੈ। ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ +3 मतलब D3D, D3D मतलब 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ 1 2 3। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਅਨਪੇਅਰਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। क्वेश्चन नंबर 105, to an solution of nickel chloride hexahydrate was added excess of KCN, it will form। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨਿਕਲ ਪਲੈਟੀਨਮ ਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਈਨਾਈਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੇਨਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲ platinum along with your strong field ligand generally forms a square planar complex। क्वेश्चन नंबर 106 देखो उदा ही है, ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਬਾल्ट है that is present in your +3 oxidation state and cobalt +3 मतलब D6 electronic configuration है। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ F ਹੈ that is your weak field ligand, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 ਐਂਡ 6। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ that are present in your T2G level ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਦੀ 4dq that is less, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੋ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੁਹਾਡੇ EG ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ that becomes higher energy by 6dq। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ -16 + 12 ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ -4dq। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ।
Question number 107. The effective atomic number of iron in the given compound is। देखो effective atomic number ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, Fe4 ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਨੇ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਇਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ, ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ, that is 26 ਪਲੱਸ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਦੇਖੋ ਲੀਗੈਂਡ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਗੈਂਡ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੋਨਰ ਐਟਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਡੈਂਟੇਟ ਲੀਗੈਂਡ ਹੈ, that will donate 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ 4 ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਟੋਟਲ 8 ਪਲੱਸ due to the presence of 2 negative charge ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 extra electron ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ 36 and that is known as your effective atomic number and that theory is your Sidgwick theory। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸੇ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ Sidgwick theory of effective atomic number। क्वेश्चन नंबर 108 ऑलरेडी ਆਪਾਂ प्रीवियस ਲੈਕਚਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਪੇਪਰ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੁਹਾਡਾ dz² ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ dx² - y² ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ dz² ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ that means ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੋ ਲੀਗੈਂਡ ਹੈ that will feel more repulsion along x and y axis because x and y axis ਦੇ along ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਗੈਂਡ ਨੇ ਉਹ z axis ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ z axis ਤੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ z axis ਵੱਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਹੈ that will decrease ਕਰ ਜੇਗੀ, ਸਟਰਕਚਰ will be your compressed octahedral। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ A option। क्वेश्चन नंबर 109 in ferrocene cyclopentadienyl anion coordinates to metal iron metal ion forming। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ cyclopentadienyl system ਹੈ that is ਏਦਾਂ ਦਾ that is a structure of your ferrocene। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ cyclopentadienyl anion ਹੈ that is a aromatic system ਹੈ and ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ iron ਹੈ that is present in the +2 oxidation state। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ cyclopentadienyl ਅਨਾਇਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਾਇਨ ਹੈ ਉਹ ਆਇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਰਨ ਹੈ ਉਹ ਬੈਕ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਇਟਸ d orbital to the empty pi star orbital of your cp anion। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ D ਆਪਸ਼ਨ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਾਇਨ ਹੈ ਲੀਗੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਆਇਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਇਰਨ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਕ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਇਟਸ ਫਿਲਡ d orbital to the empty pi star orbital of your cyclopentadienyl anion। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ D option that is the organometallic chemistry। ਠੀਕ ਹੈ। क्वेश्चन नंबर 1110 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਂਥेनम ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਐਂਡ ਗੈਡੋਲੀਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ they can be separated using। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ that is your solvent extraction technique for the lanthanides। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that is your tri-n-butyl phosphate। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ tri-n-butyl phosphate that is from your F block chemistry। अगेन जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो अगेन थोड़ी F block तो है। क्यूरियम, क्यूरियम किसका एलिमेंट है, थोड़ा एक्टिनाइड का है that is your actinide। जो क्यूरियम ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਮੋਸਟ ਸਟੇਬਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ F7 ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ 6d ਐਂਡ 7s ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਦਾ ਤਾਂ 5f7 ਮਤਲਬ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that is your stable। ਸੋ that means ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ, 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੋਸਟ ਸਟੇਬਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, that means ਜੋ क्यूरियम है that shows +3 oxidation state। क्वेश्चन नंबर 1112
The extensive use of vehicle is contributing to the air pollution. There is need to adopt. देखो air pollution ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। use of bicycle ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ pollution ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। use of city buses ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ private vehicles ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ public buses ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ use ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ pollution ਨੂੰ control ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। दूसरा calling of two or more persons if destination is same or close by। let's suppose ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ persons ਹੋ, same ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ private vehicle ਨੂੰ use ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਨੋਂ ਸਾਥ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। so that means ਦੋ person same ਹੀ vehicle ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, use ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਹੀ strategies ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ pollution ਨੂੰ control ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ answer ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ D option। question number 1113 ozone layer is affected by। ਤਾਂ ਦੇਖੋ chlorofluorocarbon, halogens, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ozone layer ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ D option। question number 1114 ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ repeated question ਹੈ, inert pair ਦਾ question ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹੋ lower oxidation state will be more favored। ਤਾਂ that is the question from your group 13। ਤੇ group 13 ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰੋਨ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਗੈਲੀਅਮ, ਇੰਡੀਅਮ ਐਂਡ ਥੈਲੀਅਮ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਜਾਓਗੇ ਥੈਲੀਅਮ ਦੀ ਜੋ ਲੋਅਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੈ that is +1 that is more favorable। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ B ਆਪਸ਼ਨ। ਯੂਨੀਵੈਲੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, +1 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ state। question number 115 the geometry of each boron in diborane B2H6। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ B2H6 ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਨਾਨਾ ਬੌਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਰੋਨ ਦੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਈਚ ਬੋਰੋਨ ਦੀ that is your sp3 hybridized, that is your sp3 hybridized। sp3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ distorted tetrahedral, that is your sp3 hybridized boron atom and there is a 3 center 2 electron bond। that means ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਨਾਨਾ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 center 2 electron bond ਬੋਲਦੇ ਨੇ। there are 2 banana bonds। question number 116 again ਦੇਖੋ repeated ਹੈ ਵੈਸੇ। the geometry of silicon in silicon dioxide is। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ silicon dioxide ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ polymeric structure ਨੂੰ show ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਸਿਲੀਕੋਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ sp3 ਹੋਏਗਾ, ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ 4 ਬੌਂਡ ਬਣਦੇ ਨੇ 1 2 3 ਤੇ 4, 4 ਮਤਲਬ sp3 mਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ।